Hello my dear students. Next topic in the optic fiber is the classification of optic fiber. Optic fiber can be divided into two types. One is called step index fiber and second one is graded index fiber. Graded index fiber. Then step index fiber again divided into two: single mode step index fiber and multi-mode step index fiber based on the size of core. If core size is very thin, that is about in the range of 10 micrometer range, then it is single mode step index fiber. If core size is greater, that is from which is varies from 10 to 50 micrometer range or 50 micrometer range, then it is multi-mode step index fiber. That is, if core is thin, it is single mode step index fiber. If core is thick, then it is multi-mode step index fiber. But in the case of graded index fiber, it is only one type, that is multi-mode graded index fiber. That is, core is thick, that is in the range of 100 micrometer range. The core size is from 100 micrometer range. Here also the multi-mode step index fiber, that is core size is from 50 to 100 micrometer range. That is, here the core size is 50 to 100 micrometer range in both these cases. Then in this case the core size is within, that is about 10 to 50 micrometer range. Okay. Now we go to what is meant by the step index fiber and graded index fiber. For the first sentence is the definition of step index fiber. What is the definition? Already we define N1 is the refractive index of the core and N2 be the refractive index of cladding. Here we define, in the case of step index fiber, the core refractive index and cladding refractive index are constants. N1 and N2 are constant. Refractive index of core and refractive index of cladding are constant, and also we know the condition N1 greater than N2. This condition must be held and hence there exists total internal reflection. Next we go to the second point. In the second point we consider the index profile. Index profile is like a graph. Then is a graph means it having two axes. This is an x-axis and here this is an y-axis. Along x-axis we mark distance from the core. Distance from the axis. Distance from the axis. This center region is the axis, so distance from the axis is take along x-axis and distance from the axis of the core is along x-axis and refractive index along y-axis. So it's a graph which index profile means, index profile is a graph which showing the along x-axis distance from the axis and along y-axis refractive index. Now we know this is the axis, then this region is the core. From here to here is the core. Core having the refractive index N1, that N1 is constant here. Therefore constant ആയിട്ടുള്ള terminal represent ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് constant. ആ region എന്തായിരിക്കും? ഒരു straight line ആയിരിക്കും. ആ region മൊത്തം N1 value constant. So we represent the graph is like a straight line. Next we know N2 also constant, but the value of N2 is less. അപ്പോൾ N2 cladding, അത് cladding region സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവിടെയാണ്. ഈ കോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും റീജിയൻ വരെയാണ് ക്ലാഡിംഗ് വരുന്നത്. ഇത്രയും റീജിയൻ കോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ റീജിയനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ലാഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ അകത്തുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് N2 കൊണ്ടാണ്. N2 ഓൾസോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദ ക്ലാഡിംഗ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസർ ദാൻ N1. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് N2 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് N2 ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ N2 ഇൻ ദിസ് സൈഡ്. Okay. Then again we represent here also N0. N0 is the air refractive index or surrounding refractive index, like that, little bit lesser. So this is the index profile graph. So index profile graph is the graph between the distance from the axis of the core along x-axis and refractive index along y-axis. In this case N1 and N2 are constant, so we represent this one is N1, this is a straight line, this one be N2, this is also a straight line. When we club together we get a structure like a step. This is like a step, hence it is called a step index fiber. Index profile shape is in the shape of a step, hence it is called step index fiber. Now we go to the fourth point.
in the first point, second point, third point. Third point will represent what is the path of light. How we explain the path of light? So we consider this diagram. This is a partial diagram. Then here the center region, we know this is a core which having the refractive index n1, and this one with the cladding surrounded region which having the refractive index is n2. When light is incident from outside to the optic fiber, we know n1 is greater than n2, therefore inside the core multiple total internal reflection takes place, therefore the path is like a zigzag path. Then the light is travel like a zigzag along a zigzag path. Then this is the path of light in the case of step index fiber. Now here we explain there are two types, that is one is single mode and the second one is multi mode based on the size of the core. If core size is very small, then only one path is allowed to accept the core. If core size is very thick or larger, therefore more than one path is allowed. In that case, if suppose this is a multi-mode fiber, then the size is very large, therefore another path is also taken, that is we can write this is another path of light, like this is another path. Then we can write another path of light like this again. So in the case of multi-mode fiber, so many path of light is taken by the core because the core size is greater. So that is the in the case of step index fiber. Now we go to the second type, that is the graded index fiber. In the graded index fiber, the definition is here n1 is not a constant. N1 is not a constant and n2 is a constant. N1 is not equal to a constant value, n2 is a constant value. And n1 greater than n2. n1 കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, n2 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഫൈബറിന്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, n1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n2. ആൻഡ് ഹിയർ n1 ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ആക്സിസ്. n1ന്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിസിലും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക, സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് n1ന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ, കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ ക്ലാഡിങ്ങിനോട് അങ്ങ് ഈക്വൽ ആവുക. കാരണം n1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n2 ആണ്. ആ n1ന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആക്സിസിലും പിന്നീട് കുറഞ്ഞു വന്ന് n2നോട് ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലാണ് അത് എന്താവുന്നത്, ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇയർ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഗ്രേഡഡ് മീൻസ് ഗ്രാജുവൽ വേരിയേഷൻ. ഗ്രേഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ വേരിയേഷൻ. അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഒരു നെയിം വന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റെപ്പിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഗ്രാജുവൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസും എലോങ് വൈ ആക്സിസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, കോറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മാക്സിമം വാല്യൂ n1ന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആക്സിസിൽ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വാല്യൂ ആക്സിസിൽ, പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് ക്ലാഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ, ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള റീജിയനാണ് ക്ലാഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും n1 കുറഞ്ഞ് എന്താവാണ്, n2നോട് അങ്ങ് ഈക്വൽ, ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം n2 അറ്റ് ഈ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത്. പക്ഷേ n2 എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇത് മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ്, ദെൻ അറ്റ് ക്ലാഡിംഗ് കോർ ക്ലാഡിംഗ് ഇന്റർഫേസ് ദാറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് n2 അറ്റ് ക്ലാഡിംഗ്. n2 value is constant, therefore it is represented by a straight line. Then again this is the surrounding refractive index n0. So inside this direction also, this direction also, here the n1 is maximum, then n1 is decreases and it becomes equal to n2, then n0 is the. So this index profile is like a parabola. Here this is the index profile is like a parabola. So next we explain what is the light propagation path. Here we consider this figure, that is in this case the center portion is a core and this surrounding portion is a cladding. We know in the listen here the axis along at the axis n1 is maximum at the axis, and here n1 is minimum. In this point n1 is minimum and here n1 is maximum. We know one equation, that is n is equal to c divided by v. That is, n is the refractive index, c is the velocity of light, and v is the velocity of light in the medium. C is the velocity of light in free space and v is the velocity of light in medium. That is, n and v are inversely proportional. Refractive index is higher, velocity is lower. Refractive index is low, velocity is high. Therefore, here then refractive index is high because n1 maximum ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്സിസിലാണ്. ഇവിടെ എന്താ വരിക, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി
കുറവായിരിക്കും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാക്സിമം ആണ്, വെലോസിറ്റി കുറവാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ റീജിയനിൽ, അതായത് ക്ലാഡിങ്ങിനോട് അടുത്തുള്ള റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്, അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 റേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും? മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഇത് അലൗ ചെയ്യും. കാരണം കോറിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം 100 മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും റീജിയൻ ഇത് കവർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമ്മളിവിടെ 2 റേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഏകദേശം മാർജിനൽ ആയിട്ട് ആക്സിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്തും, രണ്ടാമത്തെ മാർജിനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ 2 പോയിന്റ്, ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ, ഈ 2 മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ബി, ദെൻ ഇത് സി, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിലും ബ്ലൂ കളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൂടുതൽ റെഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള റീജിയനിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കുറവ്. അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പതിയേ വരുള്ളൂ. കാരണം വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്, അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെലോസിറ്റി കുറവാണ്, അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് അങ്ങ് എത്തും. പക്ഷേ റെഡ് എന്താ സംഭവിക്കുക? റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ റീജിയൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നല്ല കുറവാണ്, സ്പീഡ് കൂടും. സോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് എത്തും. അപ്പോൾ എത്രയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ലൈറ്റ് റേയും കൂടെ മാർജിനൽ ഒന്നും കൂടെ ഇതിലേ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ആണെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, എത്ര ലൈറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എല്ലാ പാത്തും ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ഒരേ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഗ്രീൻ, ഇവിടെ എത്തും. ഒന്നിച്ചായിരിക്കും എവിടെ എത്തുന്നത്? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എവിടെ എത്തുന്നത്? ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിന് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ, നമ്മൾ മൾട്ടിമോഡ് കാണിച്ചപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 എണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു റെഡ് കളറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂ കളറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സിഗ്സാഗ് പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചിലത് മുന്നേ ട്രാവൽ ചെയ്യും, ചിലത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാരണം എന്താ? ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്തിൻ്റെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം എത്തും, നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിലും എത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ലോസിന് നമ്മൾ ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ്സിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പേർഷൻ, ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആ സംഭവം എവിടെയല്ല, ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിലില്ല. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കമ്പാരിസണിൽ വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ്. കാരണം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വെരി ടീഡിയസ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോറും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കോഡും ക്ലാഡിങ്ങും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലാഡിങ്ങിനേക്കും കൂടിയ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ കോറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വേരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ടീഡിയസ് പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി, ഇത് കോസ്റ്റ്ലിയും ആണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ മോഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിംഗിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ മോഡ്. സിംഗിൾ മോഡിന്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവിടെ ഒറ്റ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിൽ എന്ത് വരുന്നത്? ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ വരുന്നത്. ആ ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നോട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്പേർഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്തായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എസ്സേ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഓക്കെ, അത് നോട്ടൊന്നുകൂടെ വായിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ശരി.